హలో ఎవ్రీవన్. సరదాగా కొన్ని బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దామా? ఇక్కడ చూడండి, స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి సిబిఎస్ఈలో మనం ఫ్రీక్వెంట్గా చూస్తున్న బిట్సే. మెనీ ఆఫ్ అవర్ కామన్ ఫుడ్స్ లైక్ పొటాటో, సోయా, గ్రౌండ్నట్స్, మెయిస్, టమాటోస్, చిల్లీస్, స్వీట్ పొటాటోస్ ఎక్సెట్రా were known to our ancestors. Statement 2. Christopher Columbus accidentally discovered the vast continent that is known as the America. Which is correct in these two statements? Only statement 2 is correct and statement 1 is incorrect. This is the bit from Global World. Statement 1. Napoleon established the Civil Code of 1805, which is also known as Napoleonic Code. It was not 1805, that was 1804. So statement 1 is wrong. Napoleon abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues. Absolutely correct. So only statement 2 is the correct answer. ఈ బిట్ చూడండి, లాస్ట్ ఇయర్ ఈ బిట్ని బేస్ చేసుకొని మనకు ఒక 2 మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా అడగడం జరిగింది బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో. సరే, ఏంటో చూద్దాం. ద నేమ్ సిల్క్ రూట్స్ పాయింట్స్ టు ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ బౌండ్ చైనీస్ సిల్క్ కార్గోస్. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. అసలు చైనీస్ సిల్క్ని బేస్ చేసుకొనే ఈ రూట్కి సిల్క్ రూట్ అనే పేరు అయితే వచ్చింది. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ 2. అంటిల్ ద 18th century, చైనా అండ్ ఇండియా వర్ అమాంగ్ ద వరల్డ్స్ రిచెస్ట్ కంట్రీస్. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. గ్లోబల్ వరల్డ్ 1.3 టెక్స్ట్ బుక్ని బేస్ చేసుకొని లాస్ట్ టాపిక్ ఇమేజ్కి పైన ఉండే పారాగ్రాఫ్లో మనకి కాంటెక్స్ట్ ఉంటుంది. అంటిల్ ద 19th century, పావర్టీ అండ్ హంగర్ వర్ వెరీ కామన్ ఇన్ యూరప్ and religious conflicts, diseases were very common. That was the reason many of the Europeans have fled to the America. Right? So, slavery, plantations, acute shortages of food, ఇవంతా యూరోప్లో ఉండినాయి అన్నమాట. అదే టైంలో చైనా, ఇండియా వరల్డ్స్ రిచెస్ట్ కంట్రీస్గా ఉన్నాయి. సో అంటిల్ ద 18th century, చైనా అండ్ ఇండియా వర్ among the world's richest countries. Both the statements are correct. Some statements are given below. Choose the correct statements from the quotes given below. Okay. First one. The given figure depicts Napoleon as a postman. Yes. Each letter dropping out bears the names of the territories lost by Napoleon. That is also true. The figure depicts Tsar Alexander I as an army. No, wrong statement. The coalition armies of Russia, Poland, Austria, Hungary decisively defeated the French army of Napoleon. Actually, ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. మనకు ఇమేజ్లో ఉన్నది 1813. That was Leipzig War. Great European powers, Britain, Russia, Prussia, Austria were together defeated Napoleon by 1815. ఇక్కడ పోలాండ్ లేదా ఆ గ్రూప్లో. అంతేకాదు, దట్ ఇమేజ్ వాజ్ నాట్ సూటబుల్ టు లీప్జిగ్ వార్. నెపోలియన్ వాజ్ డిఫీటెడ్ బై ద బిగ్ యూరోపియన్ పవర్స్ ఇన్ 1815. సో మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ 1 and 2 స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ అబౌట్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ లెసన్ నుంచి ఈ బిట్ చూద్దాం. National development refers to the ability of a nation to improve standard living of its citizens. Definitely. Country development అనేది ఆ సిటిజన్స్ యొక్క ప్రాస్పరిటీ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. స్టేట్మెంట్ 2. Standard of living of its citizens depends upon only the literacy rate and per capita income. కరెక్ట్ అయ్యే స్టేట్మెంట్ మీరు చెప్పండి. రాంగ్. Because never nation development is depends on only particular criterias. ఓన్లీ అనేది మనకి ఇక్కడ కీవర్డ్ అనమాట. మరి హెచ్డిఐ ఇండెక్స్ ఎందుకుంది? ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ మోర్ కదా, విచ్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు ఆల్ రౌండ్ డెవలప్మెంట్. సో స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ రాంగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ట్రూ దట్ కంట్రీస్ విత్ హయ్యర్ ఇన్కమ్ ఆర్ మోర్ డెవలప్డ్ దాన్ అదర్స్ విత్ ద లెస్ ఇన్కమ్. హర్యానా, కేరళ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం చూసాం. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ అబౌట్ ద పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఆర్ హయ్యర్ ఇన్కమ్. It is all matter about
all-round development, human resources. Statement 3 is absolutely correct. Per capita income criteria takes into account only the economic aspect of life. Yes, that is true. Right? So here answer is statement 1, 3 and 4. Statement 2 is the wrong answer. Next bit చూద్దాం. Democracy stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of individual. Definitely correct. ఈ స్టేట్మెంట్ మనకు అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ నుంచి. Democracies are based on political equality. All Indians have equal weightage in electing representatives. కరెక్టే. సో రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అన్నమాట. ఇక్కడ మీరు గమనించారా, నేను ఏ ఆప్షన్ అనేది చెప్పడం లేదు, మీకు బిట్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఏబిసిడీలు అనేవి చాలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాయి. మీరు రేపు క్వశ్చన్ పూర్తిగా చదివి మీకు ఏ ఆప్షన్లో ఉందో చూసుకొనే మీరు ఆన్సర్ చేయాలి, కానీ ఇక్కడ రాంగ్ గైడెన్స్కి వెళ్ళకూడదు. అందుకే నేను బిట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, ఆప్షన్స్ ఏబిసిడి అని చెప్పట్లా. గమనించండి. ఈ బిట్ మనకు ప్రింట్ కల్చర్ నుంచి. John Gutenberg developed the first known printing press in 1430s. Correct ఇది. In 1448 he perfected the printing press and అది కంప్లీట్గా రెడీ అయిపోయింది అనమాట. ఈ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది 1430sలోనే స్టార్ట్ అయింది. సో స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్ట్. The first book printed by John Gutenberg was Diamond Sutra. Oh my god, ఇది జపనీస్ బుక్ కదా. సో Bible was the first book. Statement 1 correct and statement 2 is wrong. So ఈ బిట్ చూడండి, ఇది geography first chapter. Soil is one of the most important renewable natural resource. Correct. Various factors like change in temperature, actions of running water, wind, glaciers, etc. contribute to formation of soil. ఇది కూడా కరెక్ట్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఉంది చూసారు, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ సాయిల్ ఫార్మేషన్, మీకు 2 మార్క్ క్వశ్చన్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ఇండియాస్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ రాంగ్? సో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ బేస్తో అడుగుతున్నాడు. ఇట్ ప్రొహిబిట్స్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ రిలీజియన్. సో ఇది జెండర్, రిలీజియన్ అండ్ క్యాస్ట్ లెసన్ నుంచి. సో రిలీజియన్ బేస్డ్తో కాన్స్టిట్యూషన్ మనకు ఏం గ్యారంటీ ఇచ్చింది? కాన్స్టిట్యూషనల్లీ ఇండియా ఈజ్ ఏ సెక్యులర్ కంట్రీ. సో ఖచ్చితంగా ఇట్ ప్రొహిబిట్స్ డిస్క్రిమినేషన్, ఆల్ రిలీజియన్స్ ఆర్ ఈక్వల్. స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్ట్. ఇట్ గివ్స్ అఫీషియల్ స్టేటస్ టు వన్ రిలీజియన్. అసలు అఫీషియల్ స్టేటస్ అనేది ఉంటుందా సెక్యులర్ కంట్రీకి? నో. So the second statement is wrong. It provides to all individuals freedom to profess, to follow any religion. We have the right to follow any religion. So ఇది కూడా correct. It ensures equality of citizens within religious communities. Correct. సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ బి రాంగ్ అని అర్థమైపోయింది. బిట్ వరకు అయితే ఇది ఓకే, కానీ 3 పాయింట్స్ వర్కౌట్ చేయడం వల్ల రిలీజియన్ అండ్ పాలిటిక్స్ రిలీజియన్ని ఎలా రీఫార్మ్ చేస్తాయి, రైట్ ఏ బ్రీఫ్ నోట్ ఆన్ సెక్యులరిజం అన్నప్పుడు మీకు 3 పాజిటివ్ పాయింట్స్ యూజ్ అవుతాయి. క్లియర్? కన్సిడర్ ద స్టేట్మెంట్ గివెన్ బిలో అండ్ చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బుద్ధిస్ట్ మిషనరీస్ ఫ్రమ్ చైనా ఇంట్రడ్యూస్డ్ హ్యాండ్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ into Japan around 768 to 770. Direct statement from the textbook. The oldest Japanese book printed in 868 AD is the Buddhist Diamond Sutra. ఇది కూడా. సో 2 స్టేట్మెంట్స్ డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ లైన్ల నుంచి ఇచ్చినవే. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఇది మనకు 2 మార్క్ క్వశ్చన్కి 2 స్టేట్మెంట్స్ భలే ఉపయోగపడతాయి. బ్రీఫ్ అబౌట్ బుద్ధిస్ట్ డైమండ్ సూత్ర అని అడుగుతాడు. ఈ 2 పాయింట్స్తో పాటు మీరు ఇంకా ఏం రాయొచ్చు? ఇట్ కంటైన్స్ 6 sheets ఆఫ్ టెక్స్ట్ అండ్ వుడ్ కట్ ఇలస్ట్రేషన్స్ అనే 3rd పాయింట్ని యాడ్ చేస్తే మీ ఆన్సర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే.
ఇది చూద్దాం. కాస్ట్ ఆఫ్ ద బారోవర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫార్మల్ లోన్స్ ఈజ్ మచ్ హయ్యర్. మరి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువేగా ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్స్లో. కంపేర్డ్ టు ద ఫార్మల్ లెండర్స్ అంటే బ్యాంక్స్తో కంపేర్ చేస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫార్మల్ లెండర్స్ చార్జ్ ఏ మచ్ హయ్యర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ లోన్స్. ఖచ్చితంగా. సో ఈజీ బిట్ ఇది. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ ఎ లాజికల్ సీక్వెన్స్ and select the right answers by using the code given below. Code is nothing but the options. Okay. The creation of linguistic states. So 1956లో మన లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్ డివిజన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఎస్ఆర్సి స్టేట్ రీఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ అనేది ఏర్పడ్డది. ద రైజ్ ఆఫ్ రీజనల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ మెనీ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఇది కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయం. నెక్స్ట్ చూద్దాం. మెనీ ఓల్డ్ స్టేట్స్ హ్యావ్ వానిస్డ్ అండ్ మెనీ న్యూ స్టేట్స్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్. మరి లింగ్విస్టిక్ స్టేట్స్ అనగా క్రియేట్ అయినాయి అంటే ఏంటి? ఓల్డ్ స్టేట్స్ వానిష్ అయ్యాయి, న్యూ స్టేట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ఇది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే. నెక్స్ట్, ద రైజ్ ఆఫ్ రీజనల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ మెనీ స్టేట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో ఇంకా ఈచ్ స్టేట్ సపరేట్ అయిపోయాక అక్కడ నుంచి రీజనల్ పార్టీస్ అయితే రైజ్ అయ్యాయి కదా. ఖచ్చితంగా స్టేట్ పార్టీస్ స్ట్రాంగ్ అయినాయి అని చెప్పొచ్చు. సో ఇది థర్డ్. ద మేజర్ స్టెప్ టువర్డ్స్ డీసెంట్రలైజేషన్. 1992 మనకి ఇండిపెండెన్స్ 1947లో వచ్చింది. కాన్స్టిట్యూషన్ని 1950లో ఆప్ట్ చేసుకున్నాం. సపరేట్ స్టేట్స్ కోసం డిమాండ్ చేసి 1956 ఎస్ఆర్సి ఏర్పడ్డది. సో ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి వచ్చి న్యూ స్టేట్స్ ఫామ్ అయినాయి. న్యూ స్టేట్స్ ఫామ్ అవడంతో పొలిటికల్ అటానమీ కోసం రీజనల్ పార్టీస్ అనేవి బాగా పెరిగాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్, లోకల్ టైర్ గవర్నమెంట్కి పునాదులు ఏర్పడ్డాయి. సో మన ఆన్సర్ ఏసీబీడి. ఏంటో ఈ బిట్. ద స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కండక్ట్స్ ఎలక్షన్ ఫర్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్. ఖచ్చితంగా లోకల్ గవర్నమెంట్స్కి ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేసేది స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనే. కరెక్ట్ ఆన్సర్. ద అర్బన్ లోకల్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ఇన్ బిగ్ సిటీస్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ ఇన్ ద టౌన్స్. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. డీసెంట్రలైజేషన్లో ఈ క్వశ్చన్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఫెడరలిజం లాస్ట్ టాపిక్. మేయర్ ఎవరు, మున్సిపల్ కార్పొరేటర్ ఎవరు, సర్పంచ్ ఎవరు, గ్రామ సభ ఏంటి, చాలా బిట్స్ ఉంటాయి ఒకే పారాగ్రాఫ్లో. దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా రివైజ్ చేసుకోండి. సో ఆన్సర్ ఏంటి? బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ హ్యావ్ ఎనేబుల్డ్ గ్లోబలైజేషన్? మనకున్నది 2 మార్క్స్కి వెరీ ఇంపార్టెంట్గా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషనే. ఆ టాపిక్ని జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. ముందేవి చూద్దాం. ర్యాపిడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టెక్నాలజీ, ఫస్ట్ సైడ్ హెడింగ్. రెవల్యూషన్ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ, సెకండ్ పాయింట్. బ్యారియర్స్ ఆఫ్ ద ఫారిన్ ట్రేడ్ అండ్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. బ్యారియర్స్ ఇది రాంగ్ అనమాట. బ్యారియర్స్ అంటే ట్యాక్సెస్. సో ఫారిన్ ట్రేడ్, ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని అలో చేయకుండా ట్యాక్సెస్ విధిస్తే ఏమవుతుంది? వీ కెన్ స్టాప్ కనెక్టింగ్ విత్ అదర్ నేషన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ఇది గ్లోబలైజేషన్కి అగేనిస్ట్. 1 and 2 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద థియరీ ఆఫ్ ఫెడరలిజం ఇన్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఫెడరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇది 3 మార్క్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. అన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. ద కాన్స్టిట్యూషనల్ డిక్లేర్స్ ఇండియా యాజ్ ఎ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఖచ్చితంగా మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ ఫెడరేషన్ అన్న వర్డ్ ఉండదు. హౌ వీ డిఫైన్ అవర్ కంట్రీ యాజ్ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటాం. హోల్డింగ్ టుగెదర్ ఫెడరేషన్ మంది. ఓకే, ఇండియా ఈజ్ యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్స్. స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్ట్. The sharing of power between the union government and the state government is the basic structure of constitution. Definitely. మనకు
యూనియన్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్. పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీకు దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పచ్చు. హౌ కెన్ యూ సే ఇండియా ఈజ్ ఎ ఫెడరలిజం? రీలిస్ట్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ బిట్వీన్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. చదువుకున్నాం కదా. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే. The existence and authority of each tier of the government is not constitutionally guaranteed. Wrong statement. The parliament alone can change the arrangement of power sharing, cannot change, right? It is mandatory to consult with the state governments also. 2/3 of the majority is required. So this is the wrong statement. Unilateral decisions can't be taken up. ఫోర్త్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చదివారు కదా, అదనమాట. సో మన ఆన్సర్ ఏంటి? ఓన్లీ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్.